कैसा बंदा जिन्हें सानू जोड़ के रखा है उस बंदे का जिक्र करना चाहते हैं। उन्होंने नाम है सर मुहम्मद अदनान साहब। यानी कि सारे नालों मेन चीज़ यही होंदी है कि किसी चीज़ को मैनेज करना। साडी ऑडियंस आई है, असीं अपने नाल जोड़ के किंज रखना है, जो दुनिया वेखना चाहती है सानू वो विखाना चाहिए। इस वास्ते असीं इस चीज़ नाल पहला ही रेडी रहने हैं कि आने वाला कंटेंट केड़ा है। जी भाईजान देखो टिकटॉकर सारे अच्छे ने, सारे अपने भाई ने, अपने जिले दे भी ने, बाहर दे भी ने, लेकिन बेसिकली मेरा जड़ा माइंड सैट है, मैनू ना उमर भट्ट साहब ने टिकटॉक ते उमरी दी आईडी तो ना नाम है, मैनू जरा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा होस्ट कमर शहजाद और तुसी वेख रहे हो बाखबर दुनिया न्यूज़। नाज़रीन, जिला गुजरात दी सब तो वड्डा नैटवर्क टिकटॉक दे विच टीम स्केपर जो कि एक बच्चे दे नां ते जारी है। अज मैं तुहाडी टीम स्केपर नाल मुलाकात कराना वा और पूरी टीम का तुहानू तारफ कराना। बड़ी फरी टीम है, तुहानू बड़ा मज़ा आवेगा। लो जी, टीम स्केपर ने मैनू दोनों तरफों घेरिया होया है। अज इन्हां कोलों मैं एक सवाल पूछण जा रहा वा। हर एक दे फॉलोवर व्यूज़ बहुत अच्छे होंदे ने, कोई ना कोई तो पिछे राज होंदा ही है ना। इन्हां कोलों मैं राज पूछदा वा। अहमद भाई जी फॉलोवर व्यूज़ इन्ना अच्छा काम राज की है, अपने वेखण वालियां नू असल गल दसनी जे। राज होंदे ने कई किस्म दे ते राज विच एक चीज़ आ जाती है, पहले नंबर ते मेहनत जरूरी होंदी है। मेहनत तो बाद आ जांदियां ने साडे माँ प्यो दीयां दुआवां ते फाइनल जेड़ा असीं तुहाडे अगे बैक के कैमरे ते बैक एक बंदा है ते जेड़ा कदे सब कुछ मैनेज कर रहा, जिसकी वजह तो असीं अज इस मुकाम ते हां। मतलब माँ प्यो की दुआवां तो बाद अल्लाह पाक की मदद तो बाद असीं जिस इस मुकाम ते हां, वो बंदा जेड़ा ओ साडे उस्ताद मोहतरम ने। ऐसा भी आउंदा है मेहनत के दौरान बंदा और मन जाता है, डिग जाता है, अलग भी हो जाता है। चार बंदियां दी टीम सामना एडा औखा काम नहीं जेड़े करते हैं समझते हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा जिन्हें सानू जोड़ के रखा है उस बंदे का जिक्र करना चाहते हैं। उन्होंने नाम है सर मुहम्मद अदनान साहब। ते जेड़ा मैं नहीं यहाँ जाता जी, अगर वीडियो देख रहे हैं तो लव यू सर जी, लव यू सर जी, चुन्नी भी। ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਮਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਕਾਮ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ करना है। अहमद भाई की हाल है, सेहत भैया दा? जी अल्लाह दा बड़ा शुक्र है, दुआवां तुहाड़ियां। अहमद भाई सब तो ज्यादा मैंने खुशी है कि तुसीं जिला गुजरात दे जी जी ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕੰਗ ਚੰਦਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟੌਕਰ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਅਮਦੇ ਵੀਰੋ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਿਕਟੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਨ, ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ। ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਆਣਾ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਬੈਗ ਛੱਡ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਪਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਸੋਚ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਯੂਰਪ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ?
ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ICS ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬੇਕਰੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਬਣੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਕੀੜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅਮਨ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਨਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੜਕੇ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ? ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਨੇ ਜਲਦੀ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਸਾ ਜਲਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1,27,000 ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ 1000, 2000, 3000 ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਡਨ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਦੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਓ ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ 150 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਮਿਸਟੇਕ ਸੌਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਟਵਾ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਟਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਚਲ ਆਪਣਾ 150 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਹੀ ਹੈ। ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਲੈ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨया ਬਾਈਕ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨया ਬਾਈਕ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਉਹਦੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਾਕੀ 3 ਦੋਸਤ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੇ ਐਸੇ ਨੇ ਆਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੇਰੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ ਅਮਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਾਮਿਦ ਨਾਜ਼ਿਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਅਰਸ਼ਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦ ਜਾਵੇਦ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ? ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਐਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਟਿਕਟੌਕਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਟਿਕਟੌਕਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਝ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਕੇਪਰਸ ਆਰਮੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੈਕਟਸ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ।
ਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਫਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਹਦਾ? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਰੀਅਲ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵਾਕਈ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, जी थैंक यू ਇੱਕ सो मच सर। ਫਨੀ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਫਲੂਜ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਫਲੂਜ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। जी बिल्कुल। ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। जी ਅਸੀਂ ਆ ਟੀਮ escapers ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਰਸ਼ਦ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹਾਮਿਦ ਨਾਜ਼ਮ, ਅਰਸ਼ਦ ਜਵੇਦ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ Message ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਕਾਰਾਮਦ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਕਰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਥੀਮ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? जी भाईजान देखो टिकटॉकर सारे अच्छे ने, सारे अपने भाई ने, अपने ज़िले दे भी ने, बाहर दे भी ने। लेकिन बेसिकली मेरा जड़ा माइंड सैट है, मैनू ना उमर भट्ट साहब ने टिकटॉक ते उमरी दी आईडी तो ना नाम है, मैनू ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उन्होंने ड्रेसिंग सेंस पर्सनैलिटी बहुत आला है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਵਣ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ? सर बेसिकली सब ना पहला वेखना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ फॉलोअर की वेखना चाहिए। फॉलोअर नहीं है तो वेखो दुनिया की वेखना चाहती है, क्योंकि हर एक शय है उन अगर कोई खरीदना मौजूद है ना ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨਾਲ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੰਗ ਚੰਨਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਸ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਨ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈਜਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਛਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੇ ਕੈਪ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਗ ਚੰਨਨ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਔਰ ਹਾਮਦ ਭਾਈ ਔਰ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਗ ਚੰਨਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੋ ਚੱਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੋ ਚੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਥਰਡ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਥਰਡ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਔਰ ਹਾਮਦ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਤੇ ਹਾਮਦ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡ ਸਨ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰੈਂਡ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਕੋਲ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਝਾਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ? ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ।
ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ। ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ 'ਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਤਲਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਤੀ ਤਲਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਲੌਂਗ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 1500 ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਟੱਚ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੇਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਪੂਲਰ ਪੇਜ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 600-700 ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 1,27,000 ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ 14,500 ਫਾਲੋਅਰ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਵਿਊਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈंने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਨਾ।